Good morning, all of you. I am M. Murali Krishna, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. In today's class, I will explain about what are the advantages, disadvantages, and applications of the three-dimensional printing by using powder-based rapid prototyping technology. In this additive manufacturing, we have done different types of products at a time of three-dimensional printing. So in this additive manufacturing, there is so many different types of three-dimensional printing are available in different machines. In this unit, I will explain about the what type of material I am using to manufacture a product by using this three-dimensional printing machine. I am using the material in the form of powder based material. I am taking the material, it is in the form of powder based. In that powder, finally I am converted into a solid product of 3D component. That powder is converted into a solid product by using this three-dimensional printing machine. In previous class, already I will told about the what is three-dimensional printing, what is the working principle of three-dimensional printing, and what are the different process steps to be taking to produce a part by using this three-dimensional printing operation. In this class, I will explain about what are the advantages, disadvantages, and where we can use these three-dimensional printing products. And also what are the different types of three-dimensional printing, what are the different types of models in these three-dimensional printing machines. So these we are discussing in today's class. First of all, just I will learn about a brief explanation of the three-dimensional printing in this class also. So just listen about what is the process steps, what is the working principle. Just listen once again. So in this three-dimensional printing, so in this three-dimensional printing, the machine was manufactured by the Jet Corporation of USA. So that machine is manufactured by Jet Corporation. It is the technology invented and patented by the MIT. What are the different types of materials using in this three-dimensional printing? It is starch and plaster formulation. And also what are the different types of three-dimensional printing models? What are the different types of models in these three-dimensional printing machines? First one, Z400. So it is the entry level and education level of the three-dimensional printing machine. And Z406 by 510. It is color printer builds. And Z810 large build volumes means ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఎంట్రీ లెవెల్, అలానే మీడియం లెవెల్ అండ్ లార్జ్ బిల్డ్ వాల్యూమ్స్, ఇలా డిఫరెంట్ మోడల్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఈ త్రీ-డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్లో. Z400 అది వచ్చేసరికి ఎంట్రీ లెవెల్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్, అంటే స్టార్టింగ్ అనేది Z400 అనే మోడల్ అది. అలానే నెక్స్ట్ Z406 by 510, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్, కలర్ ప్రింటర్ బిల్డ్స్. సో ఈ మిషన్లో ఏమవుతుందంటే పార్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కలర్స్లో మనకి ఎట్ ఏ టైం ప్రింట్ అవుతుంది.
suppose other compared to other manufacturing techniques, other manufacturing process, ఒక పార్ట్ అనేది మనం ఫైనల్గా ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత దానికి కలర్ అనేది సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్, పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ మొత్తం చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా కలర్ అనేది మనం సపరేట్గా అప్లై చేసుకుంటాం. బట్ ఇన్ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్, ఈ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్లో కలర్ అనేది ఎట్ ఏ టైం ఒకేసారి లేయర్ మీదే కలర్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ వస్తుంది. మనకి ఏ కలర్లో కావాలో ఆ టైప్ ఆఫ్ కలర్ ప్రింటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అలానే Z810 లార్జ్ బిల్డ్ వాల్యూమ్. సో Z810, సో ఆ మిషన్ మీద వచ్చేసరికి లార్జ్ బిల్డింగ్ వాల్యూమ్ అంటే లార్జ్ వర్క్ పీసెస్ని మనం ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్ చేయడానికి ఈ మిషన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెసెస్? ఎక్స్ట్రూజన్, డిపోజిషనింగ్, గ్రాన్యువల్ మెటీరియల్ binding, lamination, photopolymerization, mask image, projection based stereolithography. So 3 dimensional printing లో what is the process అనేది additive manufacturing ద్వారా ఇచ్చాడండి. సో మనకి ఈ 3 dimensional printing లో what is the process steps అనేది ఒకసారి చూద్దాం. లోకల్ బాండింగ్ ఆఫ్ స్టార్చ్ పౌడర్ బై ఎ బైండర్ యూజింగ్ యాన్ ఇంక్జెట్. సో ఈ 3 dimensional ప్రింటింగ్లో ఏం యూజ్ చేస్తారంటే పౌడర్ని యూజ్ చేస్తారు. ఏదైతే మెటీరియల్ ఉందో ఆ మెటీరియల్ యొక్క పౌడర్ యూజ్ చేస్తారు. ఆ మెటీరియల్ యొక్క పౌడర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అలానే ఇంక్జెట్. ఇంక్జెట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉన్న ఇంక్జెట్ని తీసుకొని దాన్ని కూడా 3 dimensional ప్రింటింగ్ మిషన్లో ఫిక్స్ చేస్తారు. ఓకే, మనకి కలర్ జిరాక్స్ మిషన్లో ఇంక్జెట్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే అవి ఏంటి, డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సపోజ్ ఒక బ్లాక్ కలర్ అని, రెడ్ కలర్, గ్రీన్ కలర్, ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేవి ఆ ఇంక్జెట్లో ఉంటాయి. సేమ్ అలాంటి ఇంక్జెట్టే ఈ యొక్క 3 dimensional ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్లో కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇంక్జెట్ అనేది మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రింటింగ్ అనేది మనకి ఎట్ ఏ టైం కలర్ ప్రింటింగ్ అనేది వస్తుంది. లేయర్ బై లేయర్ కలర్ ప్రింటింగ్ జరుగుతుంది. సపోజ్ నువ్వు ఏదన్నా ఒక టర్బైన్ తయారు చేయాలనుకున్నావు, చిన్న ప్రోటోటైప్ టర్బైన్ తయారు చేయాలనుకున్నావు. బై యూజింగ్ దిస్ 3 dimensional ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్ యూ కెన్ మేక్ ఏ టర్బైన్ ఆన్ దిస్ మిషన్. సో ఆ మిషన్ మీద నువ్వు ఒక టర్బైన్ అనేది తయారు చేయాలన్నావు. సో ఆ టర్బైన్లో గేర్స్ ఉంటాయి, అవుటర్ షేప్స్ ఉంటాయి, సో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్కి నువ్వు ఒక్కొక్క కలర్ స్పెసిఫై చేసావు. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కలర్ అనేది నీకు అక్కడ నువ్వు ఏ కలర్ అయితే స్పెసిఫై చేసావో అదే కలర్లో డైరెక్ట్గా ప్రింటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఫైనల్ స్టెప్లో మళ్ళీ నువ్వు కలర్ అప్లై చేసుకోవాల్సిన పని ఉండదు. డైరెక్ట్గా లేయర్ అనేది కలర్లో క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ 3 dimensional ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్. And also what are the different characteristics? Very high building speeds, easy handling, binder available in different colors, infiltration necessary, ideal for fast visualization. ప్రొడక్ట్స్ని ఎక్కువగా స్పీడ్గా తయారు చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ అనేది. అలానే ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ప్రొడక్ట్స్ అనే వాటిని, మిషన్స్ని కూడా. అలానే బైండర్ అవైలబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో ప్రొడక్ట్ అనేది మనకి తయారవుతుంది ఎట్ ఏ టైం. ఇన్ఫిల్ పర్సంటేజ్ అనేది మనకి అనుకూలంగానే ఉంటుంది ఈ మిషన్లో. ఐడియల్ ఫర్ ఫాస్ట్ విజువలైజేషన్. ఎమ్మటనే మనం తయారు చేసే ప్రొడక్ట్స్ని విజువలైజేషన్ అంటే మనం చూడంగానే అర్థమవుతాయి అనమాట. ఇది ఏం ప్రొడక్ట్ ఏంది అనేది చూడంగానే ఎమ్మటనే అర్థమవుతుంది. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ని అక్కడ అప్లై చేయటం వల్ల ఓకే ఈ ప్రోడక్ట్లో ఇది ఈ పార్టు, ఇది వచ్చేసరికి గేర్ పార్టు, ఇది వచ్చేసరికి నాజిల్ పార్టు, ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్లో స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఆ స్పెసిఫై చేసిన కలర్స్ ఎందుకనేది మనకు తెలుసు. డిజైన్ చేసేటప్పుడే మనం కలర్స్ అనేవి ఇస్తాము. సో దేనికి ఏ కలర్ ఇచ్చామనేది మనకు ఐడియా ఉంటుంది. సో అదే కలర్లో ప్రింట్ అయినప్పుడు ఓహో ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ గేర్, అది చాంబర్. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ స్పెసిఫై చేయటం వల్ల ఫాస్ట్ ఐడియా అండ్ ఫాస్ట్ విజువలైజేషన్ మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో దోస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దిస్ 3 dimensional ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్.
సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ప్రిన్సిపల్ ఇట్ ఈస్, అసలు ఎలా మిషన్ అనేది ఎలా రన్ అవుతుంది, 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ అనేది ఎలా రన్ అవుతుంది, దాని మీద ఒక ప్రోడక్ట్ని ఎలా తయారు చేస్తారో చూడండి. ప్రాసెస్ ప్రిన్సిపల్ ఇట్ ఈస్ సేమ్. మనకి బెడ్ ఉంటుంది, ఆ బెడ్ అనేది ఒక పిస్టన్కి అరేంజ్ అయి ఉంటుంది, అది కిందకి పైకి మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ బెడ్ అనేది కొంచెం కిందకి పైకి మూవ్ అవుతుంది, అంటే ప్రొడక్ట్ లేయర్ బై లేయర్ క్రియేట్ అయ్యే కొద్దీ బెడ్ అనేది కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అలానే ఒక సైడ్లో పౌడర్ అనేది మనం తీసుకుంటాం, అక్కడ ఒక రోలర్ కూడా ఉంటుంది. సో మీరు ప్రాసెస్ ప్రిన్సిపల్లో చూస్తే అక్కడ ఒక రోలర్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. సో ఆ రోలర్ ఏం చేస్తుందా అంటే ఒక లేయర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ పౌడర్ లేయర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ లేయర్ మీద. అలా సెకండ్ లేయర్, సో సెకండ్ లేయర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రోలర్ అనేది పాస్ అవుతూ థర్డ్ లేయర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇలా అంటిల్ ప్రొడక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిన వరకు లేయర్ బై లేయర్ కంప్లీట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రూజన్, ఒక ఎక్స్ట్రూడెడ్ నాజిల్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అదేం చేస్తుందా అంటే హై వోల్టేజ్ ఎక్స్ట్రూడెడ్ నాజిల్ ఉంటుంది. ఆ హై వోల్టేజ్ వల్ల ఆ పౌడర్ షేప్ని సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, లేయర్ రూపంలో సాలిడ్గా. ఆ ఏరియా ఎక్కడ వరకు అయితే మనకి ఏ ప్రొడక్ట్ అవుతుందో ఆ ప్రొడక్ట్ మొత్తాన్ని సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అలా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ లేయర్ క్రియేట్ అవుతుంది, రోలర్ మూవ్ అవుతుంది, రోలర్ అనేది ఒక లేయర్ క్రియేట్ చేస్తుంది, తర్వాత ఎక్స్ట్రూడెడ్ నాజిల్ వచ్చి అది ఏ షేప్ అయితే ఉందో ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ లేయర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, ఫైనల్ స్టెప్ వరకు జరుగుతుంది. ఫైనల్లీ వీఆర్ టేకింగ్ ద పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్లో ప్రోడక్ట్ని రిమూవ్ చేసుకొని ఆ పౌడర్ మెటీరియల్ మొత్తాన్ని సపరేట్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఒక బ్లోయర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎయిర్ బ్లోయర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఆ పౌడర్ అంటే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పౌడర్ కూడా ఉండకుండా మొత్తం క్లీన్గా రిమూవ్ చేసేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో వీటిల్లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. Z400లో ఏమవుతుంది, జస్ట్ మామూలు ప్రోడక్టే రెడీ అవుతుంది, కలర్ అనేది మనం తర్వాత అప్లై చేసుకుంటాం. దీంట్లోనే Z406/510 ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా కలర్తో కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, విజువలైజేషన్ మోడల్ ఆఫ్ ఏ పంప్ అని ఉంది. యూ కెన్ సీ ద డయాగ్రామ్. దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ కలర్స్. లోపల ఒక గేర్కి ఒక కలర్ ఉంది, పంప్కి ఒక కలర్ ఉంది, బ్యాక్ కవర్కి ఒక కలర్ ఉంది. అలా డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేవి స్పెసిఫై ఉన్నాయన్నమాట. సో ఎట్ ఏ టైమ్ దీస్ కలర్స్ ఆర్. చెప్పు. హలో, ఓకే, సో అలా డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేవి ఎట్ ఏ టైం మనకి 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ అనేది జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ద మోడల్ ఆఫ్ Z406/510. సో ఆ మోడల్లో అలా క్రియేట్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈ మోడల్స్ ఆఫ్ మిషన్స్ని, అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ మిషన్స్ని యూజ్ చేసి మనం ప్రొడక్ట్స్ అనే వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ పౌడర్ బేస్డ్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ టెక్నాలజీ. ఆ మెటీరియల్ అనేది పౌడర్ రూపంలో తీసుకొని ప్రొడక్ట్స్ అనే వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ప్రాసెస్ స్టెప్స్ అని ఏంటి అంటే చూడండి, స్ప్రెడ్ ఏ లేయర్ ఆఫ్ పౌడర్, ప్రింట్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది పార్ట్, spread another layer of powder, parts are printed with no supports to remove. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లేయర్ అనేది రోలర్ సహాయంతో ఒక లేయర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అలా క్రియేట్ అయిన తర్వాత పార్ట్ ఏదైతే మనకి ఆ పార్ట్ షేప్ ఏదైతే ఉందో అది బై యూజింగ్ ఆ ఎక్స్ట్రూడర్ సహాయంతో ఇక్కడ ఒక లేయర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అలా లేయర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్ అనేది ఆ లేయర్ మీద పౌడర్ లేయర్ అనేది ఇంకోటి రోలర్ సహాయంతో ప్లేస్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ట్రూడెడ్ సహాయంతో లేయర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ రెడీ అయ్యేంత వరకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే,
పార్ట్స్ ఆర్ ప్రింటెడ్ విత్ నో సపోర్ట్స్ టు రిమూవ్. సో దీంట్లో ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ పౌడర్ బేస్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్లో ఈ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్లో సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఏం తీసుకో, సపోర్ట్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఏం తీసుకో. సో ఈ సపోర్ట్ మెటీరియల్ తీసుకోకపోవడం వల్ల ఫైనల్గా మనకు రిమూవ్ చేసేటప్పుడు పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్లో ఎక్సెస్ మెటీరియల్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది అనమాట. సపోర్ట్ మెటీరియల్ ఏదన్నా ఉంటే రిమూవ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే పార్ట్స్ బ్రేక్ అవటం కానీ వెరీ టిపికల్ షేప్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటి దగ్గర సపోర్ట్ మెటీరియల్ తీయటం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఆ సపోర్ట్ మెటీరియల్ అనేది ఈ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్లో ఉండదు అని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ దిస్ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్. సో వాట్ ఈస్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్? సో పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఆపరేషన్ ఎలా? సో ఇక్కడ జస్ట్ చూడండి, ఒక క్యాలిక్యులేటర్ యొక్క పైన కవర్ అనేది అతను తయారు చేశాడు బై యూజింగ్ దిస్ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్. సో క్లీన్ ద ఎక్సెస్ పౌడర్. మొత్తం పార్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఎక్సెస్ పౌడర్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాడు. అలానే ఇక్కడ ఎయిర్ బ్లోని యూజ్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఎయిర్ బ్లోయర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాడంటే ఏదన్నా ఎడ్జెస్లో కానీ ఆ హోల్స్ లోపల కానీ ఎక్కడన్నా ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ పౌడర్ ఏదైనా ఉన్నా అది మొత్తం రిమూవ్ అవడానికి హై ప్రెషర్ ఎయిర్ బ్లోయర్ని అక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాడు. దానివల్ల ఆ పౌడర్ ఎక్సెస్ పౌడర్ మొత్తం రిమూవ్ అయిపోతుంది. అలానే గ్లూ యూజింగ్ ఇన్ఫిల్ట్రేట్ శాండింగ్ ప్రాసెస్. గ్లూ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాడు అంటే స్టిక్ అవడానికి, మొత్తం పౌడర్ అనేది ఏమి ఉండకుండా మొత్తం స్టిక్ అయిపోవడానికి గ్లూ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాడు. అలానే శాండింగ్ ప్రాసెస్, ఎంబ్రీ పేపర్తో మొత్తం క్లీన్ చేస్తున్నాడు దాన్ని, అంటే సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చేస్తున్నాడు. ఇది వచ్చేసరికి ఎంట్రీ లెవెల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ 3 డైమెన్షనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మిషన్. ఇది ఎంట్రీ లెవెల్ మిషన్లో ఇలా వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కలర్స్, ఎంట్రీ లెవెల్లో ఇలా కలర్తో ఏం క్రియేట్ అవ్వదన్నమాట. అర్థమైందా? మనం తీసుకున్నట్టు Z406/510 మిషన్ ఉంది, దాంట్లో అయితే విత్ కలర్స్తో ప్రొడక్ట్ అనేది మనకి రెడీ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే పెయింటింగ్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఎంట్రీ లెవెల్లో తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ని తీసుకొని దానికి పెయింటింగ్ అనేది బై హ్యాండ్ ద్వారా స్ప్రే చేయటం, కోట్ చేయటం అనేది చేస్తున్నాడు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్? స్టార్చ్ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తాడు. అలానే అదర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఆఫర్ సిస్టమ్స్ ఫర్ సిరామిక్స్ ఆర్ మెటల్స్. సిరామిక్ పౌడర్ని కానీ మెటల్ పౌడర్ని యూజ్ చేసి కూడా ప్రొడక్ట్స్ని తయారు చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్. సో వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్? సో వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ మిషన్? ఇట్ ఈస్ హై స్పీడ్. సో మనకి ప్రొడక్ట్ అనేది కొంచెం హై స్పీడ్తో క్రియేట్ అవుతుంది లేయర్ అనేది. సో లేయర్ ప్రింటెడ్ ఇన్ సెకండ్స్. సో విత్ ఇన్ సెకండ్స్లోనే లేయర్ అనేది మనకి ఫాస్ట్గా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అలానే వర్సటైల్, యూజ్డ్ ఫర్ ఆటోమోటివ్, ఏరోస్పేస్, ఫుట్వేర్, ప్యాకేజింగ్. సో ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు అంటే ఆటోమోటివ్స్లో యూజ్ చేస్తారు, ఎయిర్ స్పేస్లో యూజ్ చేస్తారు, ఫుట్వేర్ మన షూస్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి కోసం యూజ్ చేస్తుంటారు. అలానే ప్యాకింగ్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారని చెప్తున్నాడు. సింపుల్ టు ఆపరేట్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సింపుల్ టు ఆపరేట్, సో మిషన్ అనేది మొత్తం మనకి ఆటోమేటిక్గానే రన్ అయిపోతుంది. ఆపరేషన్ అనేది చాలా సింపుల్. సో ఇంక్జెట్ని ఫిక్స్ చేస్తాము, ఇంక్జెట్ పౌడర్ని ఫిక్స్ చేస్తాము. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మొత్తం మనది ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఉందో ఆ ప్రోడక్ట్ మిషన్కి ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఫైనల్ కంప్లీట్ ప్రింటింగ్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సింపుల్ టు ఆపరేట్, నో వేస్టేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్, కెన్ రీసైకిల్. దీంట్లో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పౌడర్లో వేస్టేజ్ అనేది ఏమి ఉండదమ్మా. సో మనం పౌడర్ తీసుకుంటాం, దాని మీద లేయర్ క్రియేట్ అవుతుంది, సాలిడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో సాలిడ్గా కన్వర్ట్ అవ్వని పౌడర్ మొత్తాన్ని మళ్ళీ మనం రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా మళ్ళీ యూజ్ చేస్తాం. మళ్ళీ వేరే ప్రొడక్ట్ తయారు చేయడానికి ఆ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తాం. సో అందువల్ల ఈ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ పౌడర్ టెక్నాలజీలో వేస్టేజ్ ఆఫ్ పౌడర్ అనేది ఎక్కడా ఉండదు. మొత్తం రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా పౌడర్ అనేది యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ కెన్ రీసైకిల్. కలర్, ఎనేబుల్ కాంప్లెక్స్ కలర్ స్కీమ్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ని అప్లై చేస్తూ పార్ట్స్ అనే వాటిని డైరెక్ట్గా లేయర్ బై లేయర్ ప్రింట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దీస్ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ పౌడర్ బేస్డ్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ టెక్నాలజీ. అలానే వాట్ ఆర్ ది లిమిటేషన్స్?
part size is 200, 250, 200 mm. అంటే ఆ పార్ట్ ప్రింటింగ్ సైజ్ అనేది 200 mm, 200 mm, 250 mm, 200. సో ఆ పార్ట్ యొక్క టోటల్ ఏరియా అనేది అంత ఏరియాలోనే క్రియేట్ అవుతుంది. అంతకు మించి ఎక్కువ కొంచెం ప్రొడక్ట్ పెద్దది తీసుకుంటే అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవ్వదు అని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ దిస్ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్. సో ఆ డైమెన్షన్స్లో ఉన్న ప్రొడక్ట్ మాత్రమే ఆ డైమెన్షన్ లేదంటే అంతకంటే తక్కువ ఉన్న డైమెన్షన్స్లో మాత్రమే పార్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. పెరిగితే ఏంటంటే క్రియేట్ అవ్వదు అని చెప్తున్నాడు. రిజల్యూషన్ 600 dpi ఇన్ XY డైరెక్షన్. సో రిజల్యూషన్ అనేది కంపేర్ టు అనదర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్ట్స్ రిజల్యూషన్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ లిమిటేషన్ ఇన్ దిస్ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్. కాస్ట్ అనేది $49,000 to $67,500. సో కాస్ట్ అనేది అంత కాస్ట్ ఉంటుందమ్మా ఆ ఒక్క మిషన్ అనేది. సో మిషన్ కాస్ట్ ఈజ్ వెరీ హై. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ డిసడ్వాంటేజ్. లిమిటెడ్ ఫంక్షనల్ పార్ట్స్, మోడల్స్ ఆర్ వీక్. సో లిమిటెడ్ ఫంక్షనల్ పార్ట్స్ అండ్ మోడల్స్ ఆర్ వీక్ అంటే తక్కువ మోడల్స్ని మాత్రమే దీంట్లో డెవలప్ చేయగలము అని చెప్తున్నాడు. సో వాటి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్తున్నాడు. లిమిటెడ్ మెటీరియల్స్, స్టార్చ్ అండ్ ప్లాస్టర్ బేస్డ్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ యూస్ చేసే మెటీరియల్స్ అనేవి కూడా కొంచెం తక్కువగానే యూస్ చేస్తారు. మ్యాక్సిమం 70 to 80% స్టార్చ్ పౌడర్ ఆర్ ప్లాస్టర్ బేస్డ్ పౌడర్ని మాత్రమే యూస్ చేస్తారు. మెటీరియల్ పౌడర్ని వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ కేసెస్లో ఈ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్లో యూజ్ చేస్తారు. అదర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. సో వాటిల్లో ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క పౌడర్ని యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ని కానీ ప్లాస్టిక్ పౌడర్స్ని యూజ్ చేసి వాటిల్లో ప్రొడక్ట్స్ అనే వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఈ 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్లో మాత్రం స్టార్చ్ అండ్ ప్లాస్టర్ బేస్డ్ మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేసి ప్రొడక్ట్స్ని తయారు చేస్తాడు. పూర్ సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్. సో సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ అనేది కంపేర్ టు అనదర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మిషన్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో those are the different disadvantages, and you can see applications of this 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్. సో అప్లికేషన్స్ అంటే ఎక్కడెక్కడ ఈ యొక్క 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ పార్ట్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్, ఇండస్ట్రియల్ యూజెస్ అండ్ డొమెస్టిక్ అండ్ హాబీయిస్ట్ యూజెస్. సో ఇండస్ట్రీస్లో డొమెస్టిక్ అండ్ హాబీయిస్ట్ వాటిల్లో ఎక్కువగా ఈ పార్ట్స్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో ఇండస్ట్రీలో వచ్చేసరికి ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్, ర్యాపిడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, మాస్ కస్టమైజేషన్, మాస్ ప్రొడక్షన్. సో వీటన్నిటిలో మనం తయారు చేసే ఈ 3 డైమెన్షనల్ ప్రొడక్ట్స్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు ఇండస్ట్రీస్లో. ఓకే, అలానే డొమెస్టిక్ అండ్ హాబీయస్ట్ యూజెస్, క్లాతింగ్, 3D బయో ప్రింటింగ్, 3D ప్రింటింగ్ ఫర్ ఇంప్లాంట్ అండ్ మెడికల్ డివైజెస్, 3D ప్రింటింగ్ సర్వీసెస్. సో ఇలా 3D ప్రింటింగ్ సర్వీసెస్, ఇలా 3D ప్రింటింగ్ సర్వీసెస్లో కానీ బయో ప్రింటింగ్, అలానే మెడికల్ అప్లియన్సెస్లో కానీ, అలానే ఆటోమొబైల్స్లో యూస్ చేస్తుంటారు, అలానే ఏరోస్పేస్లో యూస్ చేస్తుంటారు. ఇలా డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఈ యొక్క 3 డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అనే వాటిని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, so these are the different applications of these 3 dimensional printing machines. So these are the different parts. These parts I will show in previous class also. So just see once, just observe the parts. He's creating a skull and creating ears and gun casings, face cover, sorry, the prototype of face. So these are the different products by creating using this 3 dimensional printing of powder based rapid prototyping technology. Okay, so these are the different products we are creating
on this three-dimensional printing operation. Okay, so just I will show small videos about three-dimensional printing of powder based technology. So just observe the what is the process and what he is making, how the layer is creating on the powder. సో ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్లో లేయర్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, ఆ పౌడర్ ఎలా తీసుకున్నాడు, కలర్ లేయర్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, కలర్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఎలా తయారవుతుంది, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది త్రీ డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్. సో అక్కడ చూడండి ఒక రోలర్ అనేది మూవ్ అయ్యి ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన లేయర్ మీద ఒక పౌడర్ లేయర్ అనేది క్రియేట్ చేసింది. సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అదిగోండి ఎక్స్ట్రూడర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. సో ఆ ఎక్స్ట్రూడర్ మూవ్ అయ్యి ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎక్స్ట్రూడర్ అనేది వెరీ హై వోల్టేజ్ ఎక్స్ట్రూడర్. సో దాని ద్వారా లేయర్ అనేది ఇంకొకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అక్కడ మనకి ప్రొడక్ట్ ఏ షేప్లో అయితే ఉందో ఆ షేప్లో ఉన్న ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో లేయర్ అనేది అలా క్రియేట్ అవుతుంది. So these are the different three-dimensional printing operations. Fused deposition molding, selective laser sintering కావచ్చు, SLM మిషన్స్ కావచ్చు, SLA, DLP, త్రీ-డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్, పాలీజెట్, ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్, లామినేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, SHS. So these are also different types of machines by using this additive manufacturing. Okay, సో త్రీ డైమెన్షనల్ ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుతుందో చూపిస్తున్నాడు. జస్ట్ అబ్జర్వ్ వన్స్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే లెఫ్ట్ సైడ్ దాంట్లో తీసుకున్నది పౌడర్ అమ్మ, ఈ రైట్ సైడ్ అనేది ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. సో బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ రోలర్, ఆ రోలర్ హెల్ప్ తీసుకొని పౌడర్ అనేది లేయర్ బై లేయర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. క్రియేట్ చేసిన లేయర్ మీద బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రూడర్ సహాయం తీసుకొని మనకి ఏ షేప్లో అయితే ఉందో ఆ షేప్ ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద మిషన్. సో అది వచ్చేసరికి మనకి ఎక్స్ట్రూడర్ అమ్మా, అది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి దాని ద్వారా ప్రింటింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ లేయర్ బై లేయర్. సో అక్కడ కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అది వచ్చేసరికి రోలర్. సో బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ రోలర్, ఆ రోలర్ హెల్ప్ తీసుకొని పౌడర్ని అతను పౌడర్ వేస్తున్నారు చూడండి. సో అంటే ఒక పౌడర్ మొత్తం అయిపోయింది. సో అయిపోయిన తర్వాత పౌడర్ అనేది లేయర్ అనేది క్రియేట్ చేశాడు బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ రోలర్. సో అక్కడ ఎక్స్ట్రూడర్ సహాయంతో ఏదైతే షేప్ ఉందో ఆ షేప్ మొత్తాన్ని అక్కడ ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో కలర్ ప్రింటింగ్ అనేది లేయర్ అనేది కలర్గా ప్రింట్ అవుతుంది. సో ప్రోడక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. ఫైనల్ స్టెప్లో ప్రోడక్ట్ అనేది బయటికి తీసుకుంటున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్. అక్కడ ఎయిర్ బ్లోయర్తో అలానే మొత్తం క్లీన్ చేస్తున్నారు చూడండి. So these are the different types of products we are creating
on this three-dimensional printing operation. సిరామిక్ పౌడర్ని యూస్ చేసి ఎలా తయారు చేస్తారు? బై యూజింగ్ దిస్ త్రీ-డైమెన్షనల్ ప్రోటోటైపింగ్ టెక్నాలజీ. ఓకే, సిరామిక్ పౌడర్స్ని, సిరామిక్ మెటీరియల్స్ని ఎలా తయారు చేస్తారో చూడండి. సో మనకి డిసడ్వాంటేజెస్ చెప్పినప్పుడు కొంచెం స్ట్రెంత్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందమ్మా వాటికి, అంటే బ్రేకేజ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఎక్కువగా మనం స్టార్చ్ పౌడర్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. బట్ కొన్ని కేసెస్లో, అంటే రేర్ కేసెస్లో ప్రొడక్ట్స్ అనేవి తయారు చేయాలన్నప్పుడు ఆ సిరామిక్ పౌడర్ని కానీ మెటల్ పౌడర్ని కానీ యూజ్ చేసి ప్రొడక్ట్స్ అనే వాటిని తయారు చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ముందు అతనికి ఏదైతే ప్రొడక్ట్ కావాలో ఆ ప్రొడక్ట్ని డిజైన్ చేసుకుంటున్నాడు. సో డిజైన్ చేసుకున్న ప్రొడక్ట్ని సో అతను ఆ .stl ఫార్మాట్, ఆ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని ఫర్దర్ ప్రాసెస్, అంటే నెక్స్ట్ ఆ ఎస్టిఎల్ ప్రాసెస్లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రింటింగ్ అనేది ఇస్తాడనమాట. చూడండి, మొత్తం చెక్ చేసుకుంటున్నాడు, డిజైన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, డిజైన్ అనేది మొత్తం చెక్ చేసుకుంటున్నాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్. ప్రింటింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది మనకి. సో ఒక బిన్లో కానీ ఒక బాక్స్లో కానీ పౌడర్ అనే దాన్ని ప్లేస్ చేస్తాము. దానికి ఒక కింద పిస్టన్ అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. సో బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ పిస్టన్ పౌడర్ అనేది ఒక లేయర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత కొంచెం కిందకి మూవ్ అయ్యి మళ్ళీ పైకి అప్వర్డ్ మూవ్ అయ్యి ఇంకొక లేయర్ క్రియేట్ అవడానికి ఆ పిస్టన్ అనేది యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు అనమాట. అర్థమైందా? సో అక్కడ ప్రింటింగ్ జరుగుతుంది చూడండి. జరిగిన తర్వాత ఒక లేయర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రోలర్ హెల్ప్ తీసుకొని ఇంకొక పౌడర్ లేయర్ అనేది ప్లేస్ చేస్తుంది. సో ఆ ఎక్స్ట్రూడర్ సహాయంతో, అది కొంచెం హై వోల్టేజ్ ఉంటుందమ్మా ఎక్స్ట్రూడర్ అనేది. బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్ట్రూడర్ ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని, అంటే ఏదైతే ప్రొడక్ట్ యొక్క ఏరియా ఉందో ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ప్రొడక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దాని నుంచి ఆ పౌడర్ మొత్తాన్ని మనం బయటకు తీసుకుంటున్నాము. బయటకు తీసుకొని ఆ యొక్క ఎక్సెస్ పౌడర్ మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే, పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ స్టెప్ అనమాట ఇది. ఈ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్లో ఆ ఎక్సెస్ పౌడర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్సెస్ పౌడర్ మొత్తాన్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం. సో చూడండి, తను ఒక కప్ అనేది ఒకటి తయారు చేశాడు ఆ పౌడర్ని యూజ్ చేసి. సో మెటీరియల్ స్ట్రక్చర్ అనేది కొంచెం అలా ఉంటుందని చూపిస్తున్నాడు, ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది. సో ప్రొడక్ట్ అనేది అతను తయారు చేసింది సిరామిక్ ప్రొడక్ట్స్ అమ్మ. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ అనదర్ వీడియో. సో అది పౌడర్, ఆ పౌడర్ మెటీరియల్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మనకు తయారు చేస్తున్నాడు.
సో అక్కడ మెటల్ని యూజ్ చేసి ఇది కూడా చూడండి, మెటల్ని యూజ్ చేసి మెటల్ పౌడర్ని యూజ్ చేసి పార్ట్స్ అనేది ఫైనల్గా ప్రొడ్యూస్ చేశాడండి. సేమ్ ప్రాసెస్, సేమ్ టెక్నిక్ ద్వారా. ఓకే. అసలు ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. So those are the different products, different products are creating by using this three-dimensional printing operation. Okay, so these are the advantages, disadvantages, and applications of the three-dimensional printing. So this is the overall third unit. So the third unit also completed. So in next class I will start a new unit. So the syllabus is very less in this third unit. Okay, so thank you guys.